लंबे समय तक सतगुर सच्चे पातशाह जी खेडते रहे बच्चों के नाल। एक दिन कुछ कागजां की कापी नूं चुके है, बच्चों की भीड़ विच बैठ के कुछ सुना रहे हैं। जिस वेले ये चर्चा चारे पासे फैली है, पिता जी आप वेखण आ गए। लोग तो बड़ियां सिफतां करते हैं, जद आके वेखे है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी बच्चों को बड़ा सोहना उपदेश दे रहे हैं। पिता जी पूछते ने, पुत की पढ़ा रहे हो? कहते बापू जी मैं सप्त सलोकी गीता के अर्थ सुना रहा। श्रीमद भागवत गीता के 100 श्लोक इस रसना तो आए हुए बचनों को सुन के पिता भी कुर्बान जाते हैं। वो भी हैरान ने, आश्चर्य ने देख करके इस समय में बड़ी खुशी हुई है। इन्हां प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण किया। आओ कुछ समा मनचित वृत्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए, पाओ प्रेम की सांझ, बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। अर्थ बखान्यो सतगुर पूरे, भव तारण को जह पद रूरे। भाई बाला जी गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं ये पावन कथा बड़े मान सत्कार ते अदब दे नाल सुना रहे ने। आखण लगे पातशाह जी मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जो बच्चों दे विच बैठ के गीता के शब्द सुना रहे ने, क्योंकि उस वेले जिन्ने भी बच्चे सतगुरां दे साथी ने सारे सनातन मत नाल जुड़े हुए हैं। उन्हां दा पिछोकड़ हिंदू धर्म का है, सब ने जनेऊ पाए हुए हैं। उन्हां बच्चियां नूं सतगुर शिक्षा दे रहे ने ते पिता जी उन्हां सलोकां नूं सुन के बड़े हैरान हुए, क्योंकि जिन्ने भी सलोक सतगुर जी गायन करते हैं वो संस्कृत विच ने। पहला तो उचारण बड़ा सोहना करते हैं, फिर उन्होंने अर्थ सुनाते हैं। कई श्लोक पिता जी ने अपने पुत्र के पास बैठ के बच्चों की संगत विच सुने हन। बचन बदत अदभुत लग गीता, सुनत तात मृग कंटक प्रीता। पिता जी सुन के इस करके हैरान हन। उन्होंने कई बार श्रीमद भागवत गीता नूं पढ़िया है, बड़ी बार सुनिया है, क्योंकि जो अर्थ गुरु साहब करते हैं वो बिल्कुल यथार्थ ने। इस करके हैरानी है, इन्नी छोटी उम्र दे विच सप्त सलोकी गीता के अर्थ सुना देने ते शुद्ध उचारण संस्कृत विच कर देना, ये कोई खेड़ नहीं है। कहते पिता सुन के गुरु साहब के बचनों नूं मंत्रमुग्ध हो गए। ये पहली बार पिता जी नूं मौका मिले है। बड़ी बार सुनिया सी अपने पुत्र की सिफत सलोता नूं, हर बार सुन के टाल दिंदे सी। लोग एवें गल्लां नाल मैनूं ताने मारदे ने, पर अज सुन के हैरानी है। नेत्र नीवे कीते ने, प्रथम पाठ कर परम पर बिना, गिरा मधुर सुंदर असलीना। गरीबनवाज सतगुरु पहला ते गीता का पाठ करते हैं गुरु नानक साहब, क्योंकि अजे पंथ की शुरुआत नहीं हुई, अजे तो बचपन के चोल ने। पहला पाठ पढ़ के ना फिर सतगुरु जी उन्होंने अर्थ बाखूबी करते हैं। आवाज़ बड़ी मधुर है, मीठी है, तो बड़ी हल्की पतली जी आवाज़ है। पिता जी पाठ सुनते उसका अलग आनंद है, अर्थ सुनते ने अलग आनंद है, क्योंकि गुरु साहब हर तरीके के अर्थ कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ को सुनने वाले बच्चे भी गुरु नानक साहब जी के मुखड़े वाल ही वेखी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सतगुरां की संगत चंगी लगती है। वो नानक जी का साथ हमेशा रखते हैं,
ਕਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਝਿੜਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੋਹਰ ਅਰਥ ਕਰ ਸਭ ਸਮਝਾਇਓ, ਤਾਤ ਪਰੈ ਜੋ ਕਹਿ ਪੈ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਲੋਕ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੋਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਢੀਠ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਣੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਕਰ ਕਾਲੂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋ ਬਚਨ ਚਿਤਾਰਾ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਦਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਦਾ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤ ਬਦਤ ਮਤ ਮਿਟਿਅਤ ਜਾ ਕੀ, ਬੈਲਗ ਮਹਿ ਏਟੀ ਮਤ ਕਾਂ ਕੀ। ਆਪ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੰਡਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਠੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਚਾਰ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਈ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਭਰਮ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਏ ਜਾਂ ਇਹ ਰੂਪ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਾ ਰੂਪ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਸਪਤ ਸਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਧਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਜਨਕ ਗਇਓ ਸੁਨ ਕਰ ਸਦਨ, ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਸੰਗ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦ ਸੀ? ਜਦ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਝਿੜਕ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਤ ਬਹੁਤਾ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਪੜ ਪੜ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਚਨਨ ਸੋ ਵਰਣਨ ਕਰੀ, ਸਭ ਬਿਦਰ ਦੇ ਉਮੰਗ। ਪਿਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਈ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋਤ ਕੀ ਗੁਣ ਗਨ ਗਾਏ, ਸੋ ਲਛਣ ਸਭ ਅੰਗ ਬਤਾਏ। ਪਿਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਤ ਸਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਫਿਰ ਪਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਚਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡੇ ਗੋਪਾਲ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਤ ਤੁਮਰੋ ਅਤਿਸ਼ੈ ਮਤਵਾਨਾ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਪਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜੀ ਮਤਵਾਨ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਟੇਵੇ ਲਾਏ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਏ। ਅਬ ਬਾਰਕ ਮਿਹੀ ਕਾਗਦ ਲੀਨੇ,
ਖੇਲਤ ਹੁਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਚਿਤ ਤੇ ਕੀਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੈਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। 4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਠ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਆਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੁਝਿਓ ਕਿਆ ਖੇਲੋ ਤਾਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਗਿਰਾ ਕਹੀ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਖੀਵੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਮਾ ਵੀ ਸੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕੱਲੀ ਸੁਣਿਓ ਨਾ, ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਊਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਲਪਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕੱਲ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤੀਵਾਨ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਪਤ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਭਾਖੀ, ਜਨ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੜ ਕਰ ਰਾਖੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਫਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚਾ ਏ, ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਡਾਈ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਭਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਤੋਂ ਮਤ ਗੁਣਵਾਨਨ ਜੈਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਿਆ ਜਨ ਹੈ ਕੈਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸੋਚ ਸੂਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਗਿਊਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਸ ਰੋਟਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਭੱਜੇ ਆਏ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਰਬਤਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਔਖਾ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਤਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹੀਏ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਪੁਨ ਕਹਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮਾਤਾ, ਸੁਭ ਲਛਣ ਇਸ ਮੇਹ ਬਖਿਆਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼, ਪਤੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਖੇ। ਬਦਨ ਪਰਸੰਨ ਕਮਲ ਜਿਮ ਬਖਸ਼ਾ, ਰੋਦਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗੀ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸਤਜੁਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਔਗਣ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਣੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਨ ਹਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਸ ਮਹਿ ਖੇਲਤ ਦੇਤ ਨਾ ਗਾਰੀ, ਲਰਿਓ ਨ ਕਿਸਿਓ ਮਦਰ ਉਚਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਲੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਝੜਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੇ, ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਕਰਤ ਵਡਾਈ,
ਸੰਗ ਫਿਰੈ ਬਾਰ ਕਬਰਿਆਈ। ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਬੈਠੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਤੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਹ ਚਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਮੋਹ ਚ ਫਸ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਆਪ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਵਰਤੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਬੜਾ ਡਾਢਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ? ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ 15, 16, 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਦਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਧ ਨਰਨ ਜਿਉ ਭੰਨੈ ਰਹਾਨੀ, ਬਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਣੈ ਹਿਤ ਥਾਨੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ, ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ, ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਕਰ, ਔਰ ਅਮੋਦ ਸੰਗ ਭੇ ਗਹਿਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਦੋ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਧੱਕੇ ਹੀ ਧੱਕੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਡੂੰਘੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੜਕਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ।
ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਉਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਖੀਲ ਮਚਾਵਤ, ਤਲਵੰਡੀ ਕੀ ਬੀਠੀ ਧਾਵਤ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੋ ਗਏ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਵਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਝਿੜਕਦੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੜੇ ਤਰੋਵਰ ਜਸ ਪਦ ਕੂਢੈ, ਸਿਸ ਕੋ ਸਿਸ ਮਿਲ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੁੱਦਦੇ ਆ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਜਵਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਧਨ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਦਾਈ ਦੇਣੀ, ਟਰਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਮ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੁਕ ਧੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੁਕਦੇ ਆ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ, ਮਸਤੀ ਚੋਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਛੇਤੀ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਚੱਲੇ ਨਹਿ ਦੀਤ ਗਹਾਈ, ਅਤ ਲਗਤਾ ਕਰ ਸਵਹਿ ਦਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਡਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਨਾ, ਅਕਲ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, 15 ਮਿੰਟ ਖੇਡ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਖੇਡ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਕਿਉਂ? ਬਚਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਥਾ ਚ, ਕੀਰਤਨ ਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੜਨ ਫੜਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੋਜ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋ ਲੈ ਕੰਧ ਉਚਾਈ, ਜਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਰੁੱਖ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗਿਰ ਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤੀਏ, ਦੂਜਾ ਜਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੜਨ ਫੜਾਈ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਹੈਂ ਬੋ ਧੂਰ ਬਨਾਵਹਿ ਢੇਰੀ, ਬਦ ਬਦ ਕੂਦ ਕੁਲਾਚਨ ਕੀਰੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 2-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਢੇਰੀ ਕਦ ਤੱਕ ਲੱਗਣੀ। ਜਦ ਉੱਚੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ। ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਛਾਲ ਵੱਧ ਮਾਰਦਾ ਵੱਡੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲ ਛੋਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢੇਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵੇਦੀ ਬੰਸਨ ਕੀ ਸੰਸਕਾਰੂ, ਜਿਨ ਪਹਿਰੇ ਭੂਖਣ ਤੁਨ ਕਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਛਣਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਮਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਪੋਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਲਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ ਜੇ 100 ਦੇ ਦੇ, ਮਾਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜੇ 500 ਦੇ ਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਭਾਵੇਂ ਲਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ। ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਆਉਣੇ। ਸੁੱਟਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੈਸਨ ਕੀ ਸਿਸਤੀ ਥਾਈ,
ਕਾਕ ਪੱਖ ਜਿਨ ਸੀਸ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੰਭ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਰਦੇ, ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਚੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ ਇਹ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਵਿਪਰਨ ਕੇ ਬਾਲਕ ਮਿਲ ਬ੍ਰੰਦਾ, ਖੇਲਤ ਤਜੈ ਨ ਸੰਗਮ ਕੰਦਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਗੋਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਰੱਖੀ, ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸਨ, ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਸ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਦੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ 'ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਬਾਰ ਬਾਰਕ ਜੋ ਆਇਓ, ਪੁਨਿਆ ਵਹਿ ਨਿਤ ਚਿਤ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਰਾਏ ਦੁਲਾਰ ਖਾਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੇਰ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਬਣੂ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ,
ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੜ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਨ 'ਚ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, 2 ਪਲ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਅ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਚਿੰਤਾ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।